Can I just say thank you to your pastor for inviting me to come today to share my testimony, my principal testimony. So it's a real delight for me to be here today. I am an itinerant minister, so I travel a huge amount, and I minister a lot in London and elsewhere, in Ireland a lot too, and I minister to a lot of African and African Caribbean churches and individuals. But I've never ministered to a mainly Indian church before. So this is a new thing for me, and I've been really excited about it and been telling quite a few people that I was coming to a majority Indian church. So this is a new thing, and I'm really excited. And God's always trying to do a new thing, isn't he? Mm. So I'm going to share my testimony, and it's all about my childhood. So I grew up in Cornwall. Who knows where Cornwall is? If you raise your hand if you know where Cornwall is. Good. Now would you like to raise your hand if you've been to Cornwall? 1, 2, 3, 4. So Cornwall is way down in the southwest of England. So from here, if you go around the M25, head past Heathrow, etc., go along the M4, turn left at Bristol, keep going, and you end up in Cornwall. So, I grew up in a place called Falmouth. Anyone heard of Falmouth? When you see the weather charts, the weather presenters on the BBC or whichever channel, sometimes it'll show Falmouth all the way down there in the southwest. So that's where I grew up. And Falmouth is on the coast, so I grew up by the sea. I love the sea. Who loves the sea? Good. So many people like to have holidays by the seaside, don't they? It's something about all that water and the rhythm and the tide. It's very relaxing. So, I grew up there. My father was a Christian minister. He was a Church of England minister in Falmouth, and he was the rector of Falmouth Parish Church. So I grew up in a church family, and his father and the father before that were all Church of England ministers. So it was expected that I would be the 4th generation as a Church of England minister. But during my teenage years, God spoke to me and said, do not go into the Church of England. So he had a different plan. And I discovered decades later what it was all about, and it was to give me my own ministry, and I have my own ministry and I travel internationally. So there I was growing up in Cornwall, in a wonderful church. We had the best choir in Cornwall. 44 men and boys, and we had an organist who was a fellow of the Royal College of Organists. Now that is about the highest qualification you have to play an organ. So we would sing Handel's Messiah, the great work Handel's Messiah, and then Haydn's Creation. So we used to sing the big works. And so singing was my passion, because God gave me the most amazing voice as a young boy before it broke as a teenager. And I could sing the highest notes with clarity, with tone. And I could fill that 600-seater church with the most beautiful sounds, and I was given solos to sing. And at the very highest notes, normally when you turn up the volume, you lose the tone. But I didn't lose the tone. So the organist gave me solos to sing, which hadn't been sung for 11 years. He told my father that I had the best voice of any choir boy in 11 years. And the choir had about 18 boys all the time. So as one boy's voice broke, then another boy could come in and be trained up. So why did God give me this amazing voice when I was young? Well, I'll answer that question a little later on. So there I was in the choir, having the most wonderful childhood, singing 2 services on a Sunday, twice a month 3 services, choir practice on a Friday, full choir, and the boys' practice on the Tuesday.
So there I was, singing, praising, worshipping 3 times a week. And it was glorious. So my father there was the parish priest, the parish minister, but he was also in London a lot because God used him a lot nationally within the Church of England, and he was appointed as a church commissioner of the Church of England, and he sat on the Central Board of Finance of the Church of England, and later on he was appointed a chaplain to Queen Elizabeth II and became a minor member of the royal household in this nation. So my father had a lot of contacts in London. One day the Bishop of London spoke to him and said, "Would you like to go on a cruise around the Mediterranean?" Now in those days Cunard lines were the top cruising line, and they had a policy always to have a Roman Catholic priest and a Protestant minister on every cruise. So, and they paid for them. So the Bishop of London offered my father and my mother a free cruise all the way around the Mediterranean. Now in those days, on a church stipend, that's a churchy word for a salary, there wasn't much spare money. You had your housing provided for you, but there's very little spare money. So to be offered a luxury cruise all the way around the Mediterranean was a great blessing. So my father came back from his meeting in London and spoke to my mother and shared the good news. But the bad news for my mother was that she would tend to get seasick, and she really wasn't happy being out on water. So my mother said, "Well, I don't really want to go. So why don't you offer it to Paul? You and Paul go." So that's what happened. And my parents offered me the opportunity in the summer of 1970, the opportunity to go on this cruise around the Mediterranean. This was something we could never have afforded at all, because the income as a minister was enough to get by, and that was about it. So, in the summer of that year, it was after my O-levels. I was taking my O-levels June, July 1970, so this was going to be a big reward really after 2 years of slog to get my O-levels through. So my father and I went off to Southampton, and we got on the boat, the Carmania, and the boat headed off down around Portugal. We did a day trip in Portugal, and then the boat headed off again and went through the Straits of Gibraltar and headed for Mallorca. Now in those days, in the 1970s, Mallorca was a very popular holiday destination. Many more destinations have come on since, as the cost of charter flights and holidays, the cost has come down dramatically. So we had a day trip on Mallorca, and we did what you do on Mallorca, and then we had lunch. And we had lunch in a little cafe, and the main dish for that lunch was chicken. So I think most people have the chicken meal for lunch. And then we went, did whatever else, and then during the afternoon, after a few hours, I became ill. And we were back on the boat, and 12 people from the boat were ill. So the ship's doctor, all of a sudden, was very busy with all these people with severe stomach upsets. So I was sick, and everyone else was being sick, and so something had gone wrong with lunch. Well, it turned out the chicken had been bad. And so whatever it was, we'd all got something from this chicken. So I was really not well, and this went on for days. So I wasn't well enough then to do any more of the day trips. So, and being on the boat wasn't the ideal place to be, because as my stomach was going wherever it was going, very queasy up and down, and the boat would go from side to side, it would have been much better to be on
dry ground. But anyway, so I was just waiting for the cruise to end then and to get home. And so we flew back from Naples and came back to Heathrow, I think it was, or Gatwick, and then took the train back to Cornwall. So the day after we got back, my father asked our doctor, general practitioner, who come up and have a look at me. So after his morning surgery, Dr. Lanyon came up and did the usual tests. Stethoscope, ears, eyes, throat, had a look to see what might be going on. And after he'd done that, by the way, do we have any nurses in the church today? Would you raise your hand if you're a nurse? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Well, later on I decided, and you'll understand later, nurses are angels. I mean, to nurse people when they're really sick is the most beautiful thing. Anyway, so the doctor inspected me, and then he spoke to my parents and said, would you please order an ambulance now? I've had a look at Paul, and he has the symptoms of typhoid. Now, typhoid is clearly a dangerous disease. So my mother got my things together, they rang for an ambulance, and within 15-20 minutes the ambulance came. Now, do you agree that God is good? Good. In the church congregation there was just one ambulance driver. Guess what happened? When the ambulance came, that ambulance driver was one of the 2 crew that arrived to take me off to the major hospital in Cornwall. So I was about to be shipped off in the ambulance with a possible terminal illness, and somebody I knew was one of the 2 crew. See, God's in the detail, isn't he? So I was taken off to Treliske Hospital in Cornwall, and I was put into isolation because I was now possibly carrying typhoid, and therefore a potential national health hazard. So I had to be put into quarantine so that I wouldn't put anyone else at risk of contracting whatever I had. Now, when you're put into quarantine like that, it's a very strange experience. We can see from television at the moment, I was put into a room on my own in hospital which I didn't have to pay for because they wanted to keep me away from other people. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ രോഗം പകരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു റൂമിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടിടയായി. And between the room I was in, there was another room between me and the general ward. ജനറൽ വാർഡിനോട് അടുത്ത് എനിക്കും എൻ്റെ റൂമിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു. And the reason for that was when the consultant or the nurses came in to see me, first of all they had to change their clothes, put on a gown, cover their nose and mouth and their head. അത് എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോക്ടേഴ്സിനോ നഴ്സിനോ കൺസൾട്ടൻസിനോ അവരുടെ ഡ്രസ്സസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പ്രത്യേകതരമായ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ആ റൂമിലേക്ക് കയറുന്നത്. അത് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട്. And when they finished with me and they came out in the intermediate room, they then have to shower, put the clothes they were wearing in my room, which they were wearing in my room, in a bag which would go to be burned. എൻ്റെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഈ കൺസൾട്ടൻസ് അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറുകയും അത് അവർ കുളിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ മറ്റു റൂമിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ. അവരുപയോഗിച്ച ഡ്രസ്സസ് അപ്പോൾ തന്നെ ബേൺ ചെയ്യുവാനിടയായി തീരും. So this was called total barrier nursing. ഇത് നഴ്സസിന് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും. അത് ടോട്ടൽ ബാരിയർ നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നഴ്സിംഗ് മെത്തേഡാണ്. We can see on television at the moment with the Ebola crisis in Sierra Leone. ഈയിടെ നമുക്ക് അത് ടിവിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇബോള ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ അവരിതേ തന്നെ ആണ് അവരിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. How the medical people are completely covered up. മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ അവർ വളരെയധികം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും രോഗികളെ അവർ സന്ദർശിക്കുക. Well, for me it wasn't that the people weren't protected as much, but they would then shower
and then they could get dressed, and then they could go back to the general ward. ഇപ്പോൾ രോഗികളുടെ അടുത്ത് പോകുന്ന പോലെ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു പരിധി വരെ അവർ വളരെയധികം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ധരിച്ചിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ അടുക്ക് വന്നിരുന്നത് അതിനുശേഷം അവർ കുളിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ ഒരു റിസർവ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. So I was in isolation for 5 days. ഞാൻ ഇതുപോലെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ 5 ദിവസത്തോളം ആകപ്പെട്ടു. While they ran tests to see what I was suffering from. അവർ വളരെയധികം ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി ഞാൻ എന്ത് രോഗാവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ. I had a high temperature. എനിക്ക് വളരെയധികം എൻ്റെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ വളരെയധികമായി ഉയർന്നു. And I was semi-delirious. എനിക്ക് ബോധാവസ്ഥ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബോധമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. Sometimes I could think normally. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ നോർമൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയും. Other times I couldn't think properly at all. മറ്റുള്ള സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് ചിന്താശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റപ്പെട്ടു. So imagine this. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുമോ? There I am lying on the bed. ഞാൻ ബെഡിൽ കിടക്കുവാണ്. In would come a doctor or a nurse. ആര് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാലും and I couldn't think properly. I was delirious. എനിക്ക് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടവനെ പോലെ ഞാൻ സംസാരിക്കും. എനിക്കൊന്നും ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. So like the modern Islamic burqa, modern Islamic burqa നെ പോലെ their face was covered up except for their eyes. അവരെ മൂടി മുഖവും തലയും എല്ലാം മൂടി. So there I was, opening my eyes to see just people walking around with only their eyes showing. എൻ്റെ ചുറ്റും നടക്കുന്നവര് കണ്ണു മാത്രം കാണിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കുറച്ച് മനുഷ്യരെയാണ് എൻ്റെ ചുറ്റും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. It was a very strange experience. അത് വളരെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിൽ കൂടിയായിരുന്നു ഞാൻ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. So the tests were run. പല ടെസ്റ്റുകൾ അവർ നടത്തി. And it proved that I did not have typhoid. പിന്നീട് അവർക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ടൈഫോയിഡ് അല്ല എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിച്ചു. I only had salmonella food poisoning. അപ്പോൾ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എനിക്ക് സാൽമണല്ല ഫുഡ് പോയ്സണിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും ഒരു സ്ട്രെയിൻ ആയ സാൽമണല്ല പോയ്സണിങ് ആണ് എനിക്ക് എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. Which is less serious than typhoid. അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ടൈഫോയിഡിനെക്കാട്ടിലും വളരെ അധികം ഒട്ടും സീരിയസ് ആയ ഒരു രോഗമായിരുന്നില്ല. So they were then able to let me out onto the general ward. അപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് എന്നെ ജനറൽ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റുവാനായിട്ട് ഇടയായി. Where I was on a drip. അവിടെ എനിക്ക് അവർ ഡ്രിപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിരുന്നു. And fed strong drugs. എനിക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ തരുവാനായിട്ട് ഇടയായി. To bring the temperature down. അവര് പരിശ്രമിച്ചത് എൻ്റെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനെ നോർമൽ ആക്കി കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത്. And to stabilize me physically. എൻ്റെ ബോഡി ഒരു നോർമൽ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത്. After 2 weeks. 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം The consultant spoke to my parents. ഡോക്ടർ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് സംസാരിക്കാൻ ഇടയായി. And said, we have stabilized Paul now. ഇപ്പോൾ പോളിന്റെ ശരീരം നോർമലായി സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയി ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ നോർമൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. So he can go home. അവനെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. However, he has taken a very hard hit to his body. പക്ഷേ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാലും അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു വലിയ രോഗം ബാധിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി വളരെയധികം ബലഹീനമായിരിക്കുമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ഓർപ്പിച്ചു. And it'll take him some time to build up and recover. ശരീരം പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമെന്ന് മാതാപിതാക്കളോട് ഡോക്ടർ ഓർപ്പിച്ചു. So there I was in the Falmouth Rectory, sleeping most of the time. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ആക്കപ്പെട്ടു. അവിടെ പലപ്പോഴും മിക്ക സമയവും ഞാൻ ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും. I would get up for an hour or so. ഞാൻ 1 മണിക്കൂറത്തേക്ക് വല്ലതും ഉണരുമായിരിക്കാം. And then be exhausted and just have to sleep again. ഉണർന്നു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഉണർന്നിരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ വീണ്ടും ഉറക്കത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നു വീഴുവാനായിട്ട് ഇടയാവും. The effect of the salmonella poisoning എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വ്യാപിച്ച ആ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം and the very strong drugs. അതിനോടൊപ്പം അവർ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ചികിത്സിച്ച ഓരോരോ മരുന്നുകൾ കാരണവും the doctors had given me.
ഡോക്ടേഴ്സ് രോഗത്തിന് വേണ്ടി തന്ന മരുന്നുകൾ had weakened my digestion. ശരീരത്തിലെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെ മുഴുവനായിട്ടും അത് ബലഹീനമാക്കാനിടയായി. So that I wasn't extracting the nutrition from the food in the normal way. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ ശരീരം വലിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു. So instead of getting stronger, അതുകൊണ്ട് ശരീരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നന്നാവേണ്ടതിന് പകരം I continued to grow weaker. വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ശരീരം ബലഹീനമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. And for week after week, ഓരോ ആഴ്ചകൾ കഴിയും തോറും I continued to weaken. എന്റെ ശരീരം ഒന്നിനൊന്ന് ബലഹീനമായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. And this went on for months. ഇത് മാസങ്ങളോളം കടന്നുപോയി. And I was unable to go to school. അപ്പോൾ എന്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങി. And after a while, I was losing a lot of weight. എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വെയിറ്റ് കുറെ നഷ്ടപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. And my muscles were shrinking. എന്റെ മസിൽസ് എല്ലാം വീണ്ടും വീക്ക് ആവാനായിട്ട് ചുരുങ്ങുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. And this continued. ഇത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ തുടരാൻ ഇടയായി. And it got to the point when my father could see that I was dying. മാതാപിതാക്കൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഇടയായി തീർന്നു. ഇവൻ തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചറിയാൻ ഇടയായി. My father was an experienced parish priest. എന്റെ പിതാവ് ഒരു ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു പാരിഷ് ഹൗസിലെ. Who had ministered to people coming to the end of their lives. അദ്ദേഹം മരിക്കാനിടയായ ആൾക്കാരെ ശുശ്രൂഷിക്കാറുണ്ട്. So he just saw that I was beginning to fade away. ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് എന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. So my father asked 3 other Christian ministers. മൂന്ന് ശുശ്രൂഷകർ, ചർച്ചിലുള്ള മറ്റു ശുശ്രൂഷകരെ വിളിച്ചു. To come and pray for my healing. അവർ വന്ന് എന്റെ മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പിതാവ് അപേക്ഷിച്ചു. And so 3 of them came into my bedroom. അവർ 3 പേര് എന്റെ മുറിയിൽ കടന്നു വരാനിടയായി. And prayed. അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. And they did their best. അവർ ദൈവത്തോട് അവർക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. The family doctor ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ഡോക്ടർ couldn't recommend any solution to this. ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം പറയുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. And just advised to give it time until I recovered. അവർ പറഞ്ഞു സമയം കൊടുക്കുക, അവൻ തിരിച്ച് നോർമലായി വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. However, I continued to weaken. പക്ഷേ ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാതെ ഞാൻ പഴയതുപോലെ വീണ്ടും തളർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. I was sleeping most of the time. മിക്ക സമയവും ഞാൻ ഉറങ്ങുകയായിരിക്കും. And couldn't eat much. എനിക്ക് യാതൊന്നും കഴിക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയായി. And then it got to the point when I felt so weak. ഞാൻ വളരെയധികം ക്ഷീണിച്ച അവസ്ഥയിലേക്ക് ആക്കപ്പെട്ടു. I felt as if I was going to fall through the bed. ഞാൻ ബെഡിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആഴ്ന്ന് ബെഡിന്റെ അകത്തേക്ക് വീഴുന്ന പോലെ ഒരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായി. I realized that if I didn't fight for my life, എന്റെ ജീവിതത്തിനോട് ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ I would lose my life. എന്റെ ജീവിതം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് സ്വയം ഉണ്ടായി. So I was using my willpower to stay alive. അതുകൊണ്ട് എന്റെ വിൽ പവർ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. Some of you will have had the experience of being with people when they're close to death. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുമായിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ അടുത്ത് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. And as the body is weakening, നമ്മുടെ ശരീരം ബലഹീനമാകുമ്പോൾ so the spirit becomes much stronger. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവ് വളരെയധികം ധൈര്യപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. And more dominant. അവർ ശരീരത്തെ പൂർണ്ണമായി കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. So I was becoming aware of myself much more as a spirit than as a physical human being. എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഒരു ശരീരമുള്ളത് തിരിച്ചറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ആത്മാവുള്ളത് തിരിച്ചറിയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. And I was aware of myself, of my spirit, and
the willpower part of my soul. ഞാൻ ആ ആത്മാവും എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ വിൽപ്പവരും ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. So I continued to use my willpower to fight because I realized if I didn't, I would simply die. ഞാൻ അത് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. At the age of 17. അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, 17-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. And I've continued to weaken further. ഞാൻ വീണ്ടും പക്ഷേ വ്യത്യാസമില്ലാത്തതുപോലെ വീണ്ടും ഞാൻ വീക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. And then the enemy, Satan, spoke to me. ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഒരു ശബ്ദം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് അത് പിശാചാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. He spoke to me and said this. അവൻ എൻ്റെ അടുക്ക വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, Look what has happened to you. നോക്കൂ നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. There is no God. ദൈവമില്ല, ദൈവമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിനക്ക് സംഭവിക്കത്തില്ല എന്ന ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കുവാനിടയായി. Now I have been in church all my life. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം 17 വയസ്സുകാലത്തോളം ഞാൻ ചർച്ചിൽ എൻ്റെ ജീവിതം കഴിച്ചവനാണ്. Passionate in worship. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വളരെയധികം ആഗ്രഹത്തോടെ ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു. When the Satan said that to me, പിശാചി വന്ന് എൻ്റെ അടുക്കലോട്ട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ I thought that's ridiculous. ഇത് ഞാൻ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ സ്വയം ചിന്തിച്ചു. And I was able to deal with it quite firmly. വളരെ ശക്തമായി ആ ശബ്ദത്തോട് പ്രതികരിക്കുവാൻ എനിക്ക് ഇടയായി. But Satan പിശാച് doesn't play cricket. അവൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറില്ല. He doesn't play straight. അവൻ ഒരിക്കലും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് ഒരു അറ്റാക്കിനും വരാറില്ല. I continue to weaken further. ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. And I'd lost so much weight. എൻ്റെ ശരീരത്തിന്റെ വെയിറ്റ് ഒത്തിരി കുറയുവാനിടയായി. And strength. എൻ്റെ ശരീരത്തിന് ബലമില്ലാതെയായി. At the age of 17, 17-ാമത്തെ വയസ്സിൽ I had rounded shoulders. വളരെ എൻ്റെ ഷോൾഡേഴ്സ് രണ്ടും ചുരുങ്ങപ്പെട്ടു. And a curved spine forward. എൻ്റെ സ്പൈൻ മുഴുവൻ വളരെയധികമായി വളയുവാനിടയായി തീർന്നു. I was then structurally deformed. എൻ്റെ ബോഡിക്ക് ഒരു ഷേപ്പ് ഇല്ലാത്ത പോലെ ഒരു രൂപമില്ലാത്തതുപോലെയായി ഞാൻ തീർന്നു. So I then got to the point when I didn't have the strength to fight to stay alive anymore. ഒരിക്കലും ഇനി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് അതിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയത്തില്ല, ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. And I just couldn't use my willpower anymore. ഇനി ഇത് കൂടുതൽ എനിക്ക് എൻ്റെ വിൽ പവർ ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. And I couldn't fight, and I felt so weak, and then I slumped on the bed and I died. ആ കിടക്കയിൽ ഞാൻ കിടന്ന് ആഴ്ന്നു പോകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗിൽ ഞാൻ മരിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. Now in those days in the Church of England, ആ കാലത്ത് ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ രീതി അനുസരിച്ച് they didn't talk about supernatural things. അവരൊരിക്കലും ദൈവമുണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ചും അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. So I hadn't heard of the concept of a tunnel and a light at the end of the tunnel. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ടണലും മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഗുഹയും അതിന്റെ ഗുഹയുടെ അറ്റത്ത് ഒരു വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ചും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ല. I found myself in a tunnel. ഞാൻ തിരിച്ചറിയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. ഞാൻ ഒരു ഗുഹയുടെ ഒരു അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. When we die, we know the body stays on earth. നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരം ഈ ലോകത്താക്കപ്പെടും. And will eventually return to the earth as dust. നമ്മുടെ ശരീരം അത് വന്നിടത്തേക്ക് തന്നെ അത് പൊടിയായി ഈ ഭൂമിയിൽ പോകും. And our spirit and our soul leaves the earth. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീരും. So, remembering that I had spent my childhood worshipping in church. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ ദൈവാലയത്തിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പാടി ജീവിച്ചവനാണ്. And in my early teenage years, എൻ്റെ വളരെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ I had given my life to Jesus. കർത്താവിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ സമർപ്പിച്ചവനാണ്. That happened because one Sunday evening at Evensong,
ഒരു ഞായറാഴ്ച ഈവനിങ് ഞങ്ങളുടെ കൊയർ പ്രാക്ടീസിൽ we had a visiting preacher. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. And he was an unusual preacher in the Church of England. ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വളരെയധികം വ്യത്യസ്തനായ ഒരു ദേവദാസനായിരുന്നു. Because his message was, അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്, one day you will stand before God and be judged. നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പ് നിന്ന് ദൈവത്താൽ വിധിക്കപ്പെടുമെന്ന മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. And give an account for your life. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തതിനൊക്കെയും അന്ന് കണക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് അന്ന് സംസാരിച്ചു. So make up your mind. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണം. Are you going to serve Jesus and do his will in this life? ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം ചെയ്ത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം എന്ന് അന്ന് പറയുവാനിടയായി തീർന്നു. So this was a challenging sermon. അതൊരു വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു. And it so impacted me as a young teenager. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. But very soon afterwards, അതിനുശേഷമായി I knelt down by my bed. എൻ്റെ കിടക്കയ്ക്ക് സമീപമായി ഞാൻ മുട്ടുകുത്തി one evening. ഒരു സന്ധ്യയിൽ And I gave my life to Jesus. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. And I prayed. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. Now some prayers can be dangerous. ചില പ്രാർത്ഥനകൾ വളരെയധികം അപകടം നിറഞ്ഞതാണ്. I told Father God he could do whatever he wanted with my life. ഞാൻ അന്ന് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ നിനക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അത് നീ നിവർത്തിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. So the important thing with all of us who become Christians, നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായി തീരുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, that we surrender everything to Jesus. നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സകലവും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം. For those who lose their life, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ will keep their life. അവർക്ക് അധികമായി ഇത് ലഭിക്കുവാനിടയായിത്തീരും. But those who keep their life, എന്നാൽ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താത്തിടത്തോളം കാലം eventually will lose their life. അവർക്ക് അവസാനം അത് നഷ്ടപ്പെടുവാനിടയായിത്തീരും. So I gave Jesus my whole life. ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. A few years before, I found myself having died. അതിനുശേഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ മരിച്ചു എന്നുള്ളത്. So the dying cycle was horrible. മരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ നിസ്സാരമായി ഞാൻ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. The physical pain and the mental torment of completely losing your mind, being unable to think. നമ്മൾ ശാരീരികമായി വളരെയധികം അനുഭവിക്കുകയും മാനസികമായി വളരെയധികം ഒരു പീഡനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു മരണത്തെ ഞാൻ നേരിട്ടത്. However, I did not lose my faith. എന്നാൽ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും വിശ്വാസം എനിക്ക് കാക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. So there I was in a dark, gloomy tunnel. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഗുഹയുടെ ഒരു അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ അനുഭവപ്പെട്ടു. But I had no fear at all. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് എനിക്ക് അന്ന് ഒരു ഭയവും എന്നെ അന്ന് എനിക്കുണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ്. Because I'd given my life to Jesus. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഹൃദയം സമർപ്പിച്ചവനാണ്. And worship was my lifestyle. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സ്റ്റൈല്. So I was moving along this tunnel. ഞാൻ ഈ ടണലിലൂടെ മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. I wasn't moving myself, I was just on the move. എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെത്താനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ തന്നെത്താനെ മുന്നോട്ട് പോകില്ല, എന്നെ ആരോ മുന്നോട്ട് തള്ളുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുവാനിടയായി. I discovered afterwards ഞാൻ പിന്നീട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു that if we are being taken to heaven, നമ്മൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടാൽ angels come and collect our spirit. ദൂതന്മാര് നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ വന്ന് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമെന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. And take us to heaven. അങ്ങനെ ദൂതന്മാരാണ് നമ്മളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. I did not see any angels. എനിക്ക് ദൂതന്മാരെ ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. But I found myself moving along this tunnel. എനിക്ക് സ്വയമായി എന്നെ ആരോ മുന്നിലേക്ക് തള്ളുന്നതായിട്ട് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിച്ചു. Then God showed me something in the tunnel. പിന്നീട് ഞാൻ ആ ടണലിൽ ഒരു കാര്യം കാണുവാനിടയായി തീർന്നു. Along the floor of the tunnel,
എൻ്റെ ആ നടപ്പാതയുടെ വഴികളിലൂടെ was a straight line on the floor of the tunnel. നിരപ്പിൽ ഒരു വര വരച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുവാനിടയായി തീർന്നു. And God spoke to me and said, ഞാനൊരു ശബ്ദം കേട്ടു. That line represents your life. ഇത് നിന്റെ ജീവിതത്തെയാണ് ഈ വര കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. And then he showed me attacks of the enemy coming in from either side, coming in against the line of my life. ആ എന്റെ ജീവിതമാവുന്ന വരയ്ക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും പിശാചിന്റെ പ്രതികൂലങ്ങൾ ആഞ്ഞടിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാനിടയായി. So God was showing me that the enemy had been trying to kill me all my life. ദൈവം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു പിശാച് എന്നെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു എന്ന് എന്നോട് സംസാരിച്ചു. He had tried several times before. അവൻ പല പ്രാവശ്യം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചു. Between the age of 9 and 16, every 2 years I was hit with a really bad illness. 9-16 വയസ്സിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ വളരെയധികം സമയം പല പ്രാവശ്യമായി രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെട്ടു. Twice I had double pneumonia. എനിക്ക് 2 പ്രാവശ്യം ന്യൂമോണിയ എന്ന രോഗം പിടിപെട്ടു. So God just showed me that while I was moving along the tunnel. ഈ ടണലിലൂടെ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് എനിക്ക് കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. As I moved along the tunnel, I could see there's a white light up ahead. ഈ ടണലിന്റെ മറ്റ് എതിർഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു പ്രകാശത്തെ എനിക്ക് കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. As I got nearer the end of the tunnel, ആ ടണലിന്റെ മറുഭാഗത്തേക്ക് എത്തും തോറും this white light was amazing. ഇത് വളരെയധികം പ്രകാശത്തിൽ കൂടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. It was so bright. അത് വളരെയധികം പ്രകാശം ഉണ്ടായി. So white. അത് വളരെയധികം വെണ്മയുള്ളതായിരുന്നു. Such a pure, strong white. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കാണാത്തത് പോലെയുള്ള വളരെ വെണ്മയുള്ള വെളിച്ചമായിരുന്നു. Whiter and a stronger white than anything on earth. ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വെളിച്ചം ആയിരുന്നു അത്. And this, although it's a very strong white, bright light, അത് വളരെയധികം പ്രകാശമുള്ള വെള്ള കളറായിരുന്നു. it did not hurt the eyes of my spirit. പക്ഷെ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ആത്മാവിന്റെ കണ്ണ് മഞ്ഞളിക്കുവാൻ ഇടയാവാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു. പക്ഷെ But rather it was feeding my spirit. അത് എൻ്റെ ആത്മാവിന് ബലം നൽകുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. And I thought, well, that's a lot better than this gloomy tunnel. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ടണലിലൂടെ പോകുന്നതിലും വളരെയധികം ഒരു സന്തോഷം തോന്നി. I'm glad I'm heading towards this white light. എനിക്ക് ഈ പ്രകാശത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു. So up to the end of the tunnel. ഞാൻ ആ ടണലിന്റെ അവസാനത്തോളം എത്തി. And then I was out of the tunnel. എനിക്ക് ടണലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ ഇടയായി തീർന്നു. And standing in this amazing, pure, brilliant white light. ഈ വളരെയധികം പ്രകാശത്തിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് എത്തി നിൽക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. So I had no idea what was happening. എനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് യാതൊരു ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. This whole experience was supernatural and beyond my understanding. എൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. Again, I had no fear, but I was in awe of what was happening. എനിക്ക് ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആശ്ചര്യത്തോടെ ഞാനായിരുന്നു. When I give this testimony, sometimes I have to correct myself, because at that point I say, I had no idea what on earth was happening. പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ടെസ്റ്റിമണി ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയത്തില്ല. Because I'm not on earth anymore. ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ആയിരുന്നില്ല. So, I was standing in this brilliant white light. ഞാൻ ഈ പ്രകാശത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാനായിരുന്നു. Then, slowly, this white light came into my spirit. ഈ പ്രകാശം എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. Into my spirit man came through my head and then all the way through my body. എൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇത് മുഴുവൻ വന്ന് മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. The suffering and the pain, the physical and mental suffering of the dying cycle, എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ അതുവരെ അനുഭവിച്ചതായ വേദനയും
എൻ്റെ മെന്റൽ ടോർച്ചറും സകലവും മാറിപ്പോകുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. Had been significant, and my soul there in heaven was still feeling the pain and the grief. എൻ്റെ ആത്മാവിന് ഈ സ്വർഗത്തിൽ അവിടെ എത്തുമ്പോഴും ഞാൻ ആ വിഷമം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. But as this white light entered my spirit and flooded and filled my spirit being, എന്നാൽ ഈ പ്രകാശം എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് എന്നെ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചതിനു ശേഷം, so all the pain and all the grief went. എനിക്ക് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സകല പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഡിപ്രഷനും എല്ലാം പോകുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. Now scripture says darkness cannot remain in the presence of light. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുട്ടിന് വ്യാപിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന ദൈവവചനത്തിൽ നാം കാണുന്നു. So the first thing God did was to heal me spiritually. ആദ്യമായി അവിടെ വെച്ച് ദൈവം ചെയ്തത് എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നു. Of all that pain and suffering. അതുവരെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ആ സകല വേദനയും മാറുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിച്ചു. God had not stopped the enemy from terminating my life on earth. പിശാചിന് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള പദ്ധതിയെ പൊളിക്കുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു. God had a purpose for bringing me to heaven. എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഒരു അനുഭവം കാണിക്കണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമായിരുന്നു. So concurrent with the light filling my spirit being, പ്രകാശം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ സൗഖ്യമാക്കിയതിനൊപ്പം my spirit was filled. എൻ്റെ ആത്മാവ് നിറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ ആക്കപ്പെട്ടു. With the depth of the love of God. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം എന്നെ പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. With the depth of the peace of God. ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ ആഴത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. And an amazing deep joy. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ അനുഭവിക്കാൻ ഇടയായി. On earth our joy would tend to be more excitement. On earth our joy would be excitement. നമ്മൾ ലോകത്തായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സന്തോഷം നമുക്ക് വളരെയധികം എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തരുവാൻ ഇടയായി തീരും. We could be excited because somebody's going to have a baby. നമ്മൾ ഒരു സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് പ്രസവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു സന്തോഷം നമുക്ക് തരും. Somebody's got a new job. ഒരു പുതിയ ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം വരും. The deep joy in heaven was the depth of being standing in the glory and the presence. എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലെ സന്തോഷത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. Of our loving Father God. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണത. It's such a deep joy of being in the presence of the source of all love. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നത്, സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. And being reunited again with our Creator source. നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതും അവന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നതുമാണ് സന്തോഷത്തിന്റെ പൂർണ്ണത. God filled me with His light, His love, His peace and His joy. ദൈവം എന്നെ തന്റെ സന്തോഷം കൊണ്ടും സമാധാനം കൊണ്ടും നിറയ്ക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. So beautiful. അതൊരു വളരെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ അനുഭവമായിരുന്നു. So wonderful. അത് വളരെയധികം വണ്ടർഫുൾ ആയിരുന്നു. Beyond words to explain it. എനിക്കത് വാക്കുകളിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് തിരിച്ചറിയത്തില്ല. God had allowed me to die. ദൈവം എന്നെ മരിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചു. To bring me to heaven. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും into His presence. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി അനുഭവിക്കുവാനും to experience His glory. അവന്റെ മഹിമ കാണുവാനും ഇടയാക്കി. For His purposes. അതിന് ദൈവത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. As I was standing in the presence and the glory of God, ആ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി അനുഭവിച്ച സമയത്ത് I was aware of എനിക്ക് ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. God's purity and holiness. അവന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ ആഴം എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. Of God's beauty and splendor. അവന്റെ മഹിമയുടെ ആഴം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. Of God's majesty and glory. അവന്റെ അധികാരത്തിന്റെ ആഴം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.
His purity and holiness, His beauty and splendor, His majesty and His glory. That's the best way I can articulate it. അതാണ് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള അതിനെക്കുറിച്ച് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള വേർഡ്സ്. Now at this point I couldn't see through this blinding white light. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഈ പ്രകാശത്തിൽ കൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. It was so strong I couldn't see anything except the white light. ആ പ്രകാശമല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ എൻ്റെ കണ്ണ് ആ പ്രകാശത്തിൽ ഇരുന്നു. But then God enabled me to see through the white light. പിന്നീട് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് അതിലൂടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. And He took my attention up to the right hand side. God took my attention up to the right. എനിക്ക് ഒരു വലത് ഭാഗത്തേക്ക് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയെ കേന്ദ്രീകരിക്കാനിടയായി. So that I could see 2 rows of angels worshiping. എനിക്ക് 2 നിരയിൽ നിന്ന് ദൂതന്മാർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് കാണുവാനിടയായി തീർന്നു. I saw them worshiping and I heard them worshiping. അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതും അത് കാണുവാനും അത് കേൾക്കുവാനും ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു. Now God is good. ദൈവം നല്ലവനാണ്. First of all, He healed me. ദൈവം എൻ്റെ ശരീരത്തെ സൗഖ്യമാക്കി. Then He showed me worship in heaven. ദൈവം എനിക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൂതന്മാർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് കാണുവാനായി. Now what was my greatest joy and passion on earth? ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് വേണം? But worship. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. So I immediately felt at home. എനിക്ക് അത് എൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിയ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. Then He took my attention over to the left-hand side at ground level. അതേ സമയം തന്നെ ദൈവം എനിക്ക് ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. And there were some saints robed in white. അവിടെ എനിക്ക് കുറച്ച് വിശുദ്ധന്മാരെ വെള്ള വസ്ത്രം ശുഭ്രവസ്ത്രധാരികളായ വിശുദ്ധന്മാരെ കാണുവാനിടയായി തീർന്നു. And they were looking in the other direction away from me. അവര് ഞാൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് മറു സൈഡിലേക്ക് അവർ നോക്കുന്നത് കാണുവാനിടയായി തീർന്നു. When they realized that I was in the area, അവര് എന്നെ കണ്ടതോടുകൂടി they turned around and gazed at me. അവര് തിരിഞ്ഞ് എന്നെ നോക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ കണ്ടു. And all they did was smile at me. അവരെന്നെ കണ്ടതും പരിചയമുള്ളതുപോലെ എന്നെ കണ്ട് ചിരിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. They didn't say anything because they were at a distance. അവർ കുറച്ച് ദൂരെയാണ്, അവരെന്നോടൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല. But they smiled at me. അവര് അത് എന്നെ കണ്ട് ചിരിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. And from the gaze on their faces, അവരെന്നെ നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. God was showing me ദൈവം എന്നെ ഒരു കാര്യം കാണിക്കുകയാണ്. how beautiful it is to dwell in His presence. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം മഹിമ ഉള്ള കാര്യമെന്ന് ദൈവം എന്നെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു. The deep love, joy and peace emanating from their faces. അവരുടെ മുഖത്തുള്ള അവരുടെ സന്തോഷവും സമാധാനത്തിന്റെയും ആഴം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. Or showing me the culture of heaven. എനിക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ കൾച്ചറിനെ എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു. How beautiful it is to dwell ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വസിക്കുന്നത് എത്ര മനോഹരമാണ്. In the presence of God. And in heaven where there is no sin. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പാപമില്ല. No darkness. ഇരുട്ടില്ല. No sickness. രോഗമില്ല. No negativity. ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗും ഇല്ല. I have a couple of scriptures for you here. Revelation 21 verse 23. And the city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. Up on the screen. Thank you very much for that. So there are no light bulbs in heaven. നഗരത്തിൽ പ്രകാശിപ്പാൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആവശ്യമില്ല. ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. കുഞ്ഞാട് അതിന്റെ വിളക്കാകുന്നു. No light bulbs in heaven. So there is no light bulbs. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പ്രകാശങ്ങൾ ബൾബുകളില്ല. Yes. Not needed. അതിനാവശ്യമില്ല.
Another scripture, Revelation 7, verse 17. സിംഹാസനത്തിന്റെ മധ്യയുള്ള കുഞ്ഞോട് അവരെ മേയിച്ച് ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവുകളിലേക്ക് നടത്തുകയും ദൈവം താൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചു കളയുകയും ചെയ്യും. This scripture says God shall wipe away all tears from their eyes. ദൈവം നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് തുടച്ചു കളയും. That's exactly what God did for me when He healed me. ദൈവം ഞാൻ അവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ ശരീരത്തെ സൗഖ്യമാക്കിയതിലൂടെ ദൈവം ചെയ്തത് എന്റെ കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കുകയായിരുന്നു. Next scripture, 1 Corinthians chapter 2, verses 9 to 10. 1 Corinthians 2, verses 9 to 10. ദൈവത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലുള്ളത് കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ല, ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു മനുഷ്യനെയും ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുമില്ല എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്കോ ദൈവം തന്നെ ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആത്മാവ് സകലത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെയും ആരായുന്നു. This scripture, which many of us will know, says that we don't know the wondrous things that God has stored up for us. ഈ വചനത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പരിചയമുള്ളതുപോലെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിരിക്കുന്നത് എത്ര ആഴമെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. And the end of this scripture talks about the deep things of God. ദൈവം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ വചനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. The greatest and most glorious things that God has for us ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആഴങ്ങൾ are to be filled with the depth of His love, His peace and His joy. അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി അവന്റെ നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴമാണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നത്. This scripture tells us it's the deep things of God which we cannot imagine, our eyes can't see, our ears can't hear. അത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ ചെവി കൊണ്ടോ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയത്തില്ല. When we are restored from this fallen world and we are restored in unity with God, we are made completely whole again. നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട്ട് ദൈവത്തോട് ചേരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൂർണ്ണത അവിടെയാണ് നമുക്ക് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. There's nothing better or greater that can ever happen to us. അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു നന്മയും നമുക്ക് ഇനി ഈ ലോകത്തിൽ ലഭിക്കുവാനില്ല. Another scripture, Philippians chapter 4, verse 7. എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ കാക്കും. This scripture tells us how powerful we are when we have the peace of God. ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ കവിയുമ്പോൾ അത് എത്ര മനോഹരമാണെന്നാണ് ഈ വാക്യം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. And it tells us we can't mentally understand it. അത് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു, നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്കത് അളക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. We can experience it, but we cannot process it mentally. നമ്മൾക്ക് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ അറിയും, പക്ഷെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് അളക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. So there I was, and God showed me these saints robed in white at a distance. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധന്മാര് ദൂരത്തിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു. And by that God showed me the wonderful loving culture in heaven. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ കൾച്ചറിനെ തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചു. Revelation 19 verse 14. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 19 Revelation 19 verse 14. സൈന്യം നിർമ്മലവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിച്ച വെള്ള കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി അവനെ അനുകരിച്ചു. When we are in heaven, we will be robed in white. Next scripture, Revelation chapter 7 verse 9. Revelation 7 verse 9. After these things I looked, and behold, a great multitude, which no one could number, of all nations, tribes, people, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands. So, you know now the uniform we will have.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നമ്മുടെ യൂണിഫോം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. In heaven. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ. So we will be reflecting the love and the glory of God because we will be robed in white. ദൈവത്തിന്റെ മഹിമ നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രകാശിക്കുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. So after that, God spoke to me. I did not see Jesus, but Jesus spoke to me and gave me 2 words. എനിക്ക് ദൈവത്തെ കാണുവാൻ യേശുവിനെ കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ദൈവം എന്നോട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. Gently and firmly, he said, വളരെ വ്യക്തമായും ആഴത്തിലും അത് പറഞ്ഞു. Do good. നന്മ ചെയ്യൂ. And then he sent me back into my wrecked body in Falmouth Rectory in Cornwall. എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. It was a long time later before I understood what was meant by do good. എന്നാൽ വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കർത്താവ് എന്നോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത്. The answer to almost everything is in the Holy Bible. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന സകല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം കർത്താവിന്റെ തിരുവചനത്തിലുണ്ട്. For Scripture says, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, Jesus went about doing good. താൻ ഈ ലോകത്തായിരുന്നപ്പോൾ താൻ നന്മ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയും. So this was a commission for ministry many decades later. വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ എന്നോട് ദൈവം തൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. So when I was back in my wrecked body, എൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു. It was different. വളരെയധികം വ്യത്യാസം എനിക്ക് തോന്നി. Rather as when our car won't start and we get another car and jump leads from one battery to the other. ഒരു കാറിന്റെ ബാറ്ററി ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുന്നത് പോലെ. And the dead battery draws power from the good battery. അത് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ബാറ്ററി ചാർജുള്ള ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ചാർജ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ. In my body I felt I had been jump started. ഞാൻ വീണ്ടും ജീവനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു. And spiritually I knew I would just build up and I would get better. എനിക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇനിയും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു എന്ന്. New life had been breathed into my spirit and my body. ഒരു പുതിയ ജീവൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഊതുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. So, during my lower 6th, after my O-levels, I was off school for 22 weeks. That's 2 terms out of 3. എൻ്റെ O-ലെവലിന് ശേഷം ഞാൻ 22 ആഴ്ചകളായിട്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോവാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. In my upper 6th, I was off school for 12 weeks. ഞാൻ എൻ്റെ upper 6th ലെവലിൽ ഞാൻ വളരെ ആഴ്ചകൾ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയില്ല. So I had to stay a 3rd year to do my A-levels. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ A-ലെവലിന് എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു വർഷം അതിനു വേണ്ടി കളയേണ്ടി വന്നു. And at the end of that 3rd year, my mind was still not back to normal. എൻ്റെ ആ വർഷം എൻ്റെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായി എനിക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. It was a very long haul back to normality. അത് നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ എനിക്ക് കുറേ സമയമെടുത്തു. But I continued to strengthen very, very, very slowly. എൻ്റെ ശരീരം വളരെ പതുക്കെ പുനർജീവിതം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. Remember that my back, I had rounded shoulders and a curved spine forward because the muscles had lost the ability to keep me in shape. എൻ്റെ ശരീരത്തിന് അതിൻ്റെ പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് സമയമെടുത്തു. എൻ്റെ ഷോൾഡേഴ്സ് രണ്ടും വളഞ്ഞ് എൻ്റെ സ്പൈൻ വളരെയധികമായി വളഞ്ഞ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അത് മസിൽസ് വന്ന് അത് തിരിച്ച് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ വരാൻ സമയമെടുത്തു. So for 2 years I had to go to the local osteopath who literally bent me back into shape. എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഓസ്റ്റിയോപാത്തിനെ എനിക്ക് കാണേണ്ടി വന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ചികിത്സയാണ് എന്നെ തിരിച്ച് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇടയായി തീർന്നത്. And it was very painful because I had very little muscle for him to work on. അത് എനിക്ക് വളരെയധികം വേദന തരും കാരണം മസിൽസ് വളരെ കുറവാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ. However, he told my parents if he didn't start immediately, because I was still in my growing phase, I would be permanently deformed. എനിക്ക് ശരീരം അങ്ങനെ തന്നെ ആയി പോകുമെന്നുള്ള ഭയത്താൽ എനിക്ക് ഓസ്റ്റിയോപാത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. So I continued to strengthen
over the next 18 months. എൻ്റെ ശരീരം പൂർണ്ണ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഒരു 18 മാസത്തോളം എടുത്തു. I have a scripture, Psalm 103, verses 1 to 5. സങ്കീർത്തനം 103 1 തൊട്ട് 5 വരെ. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. I am a living testimony to two parts of this scripture. ഈ വേദഭാഗത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടെ ജീവിക്കുന്ന സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ. My life from destruction. The enemy had been trying to kill me for years. God didn't stop the enemy the last time because he had a purpose to take me to heaven, to impart into me his light, love, peace and joy for future ministry. And if we go down to the next slide, please. So that thy youth is renewed like the eagles. Now if we move forward a few decades, when I was young then, God showed me as a teenager. ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്, എൻ്റെ പിശാച് എൻ്റെ ജീവനെ തകർക്കുവാൻ പദ്ധതിയിട്ടെങ്കിലും ദൈവം അതിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിച്ച് ജീവനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇടയായി തീർന്നു. അതിനുശേഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ 20 വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. That he was going to use me in ministry, but I'd have to work in the world for decades. എന്നോട് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭൗതികമായി കുറച്ച് നാള് ജോലി ചെയ്യുമെന്ന് എന്നോട് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. So at the age of 48 he called me to ministry. അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ 48ാമത്തെ വയസ്സിൽ ദൈവം വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നെ വേർതിരിച്ചു. And in 2002 2002 he connected me with a new treatment for your back. എനിക്ക് എൻ്റെ പുതിയൊരു ചികിത്സാ രീതിക്ക് എൻ്റെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. I had to visit an osteopath once a month for several decades. വളരെ വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ഓസ്റ്റിയോപാത്തിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണ്. Because I didn't have enough muscle on my back to keep my spine from locking up. എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ മസിൽസ് വീണ്ടും പൂർണ്ണമായി അത് വരാത്തത് കാരണം എൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഒത്തിരി ബലഹീനതയുണ്ടായിരുന്നു. So a new machine was invented called the Theroflex machine. Theroflex machine എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. And God sent me to a physiotherapist who had one of these machines. ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ അടുക്കൽ പോയി. I live in Essex, County of Essex. ഞാൻ എസെക്സ് എന്ന കൗണ്ടിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. And so I contacted the engineers of this machine. ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാകുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു. And asked them, can you tell me whether you have a practitioner using your machine in Essex? എസെക്സിൽ ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീഷണർ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു. And they said we have one in a town called Witham. വിത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൗണിൽ ഒരാളുണ്ട് എന്ന് അവരോട് പറയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. Is that near you? അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്താണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. I said it's 10 minutes away. അത് വെറും 10 മിനിറ്റ് ദൂരമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. So I go along and have an appointment with the chartered physiotherapist Gillian. ജൂലിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർട്ടേഡ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കാണുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. And the clinic is called Cross Purposes. ആ ക്ലിനിക്കിന്റെ പേര് ക്രോസ് പർപ്പസസ് എന്നാണ്. Gillian is a Christian. അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു. So she looks at my back. അദ്ദേഹം പുള്ളിക്കാരി എൻ്റെ ബാക്ക് നോക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. I share my testimony of dying and all that suffering. ഞാൻ മരണം അഭിമുഖീകരിച്ചത് എങ്ങനെയെന്നും അങ്ങനത്തെ എൻ്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളും അവരോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇടയായി തീർന്നു. And she said, well, I can realign your spine with my machine. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്പൈൻ വീണ്ടും അത് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി തീരും. But
your spine won't stay in alignment because you haven't got enough muscle to keep it in place. അത് അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനത്ത് അത് ആ ബോണുകളെല്ലാം ഇരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള മസിൽസ് ഇല്ല എന്ന് അവർ എന്നോട് പറയുവാനിടയായി. You'll have to see my son, who is a rehab physiotherapist. നിങ്ങൾ എൻ്റെ മകനെ കാണണം. അദ്ദേഹം ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. In the same clinic. അതേ ക്ലിനിക്കിൽ തന്നെയാണ്. So for 3 years, വീണ്ടും ഒരു 3 വർഷക്കാലം his son strengthened my back through a series of carefully put together exercises. വളരെയധികം പ്രത്യേകതയുള്ള ചില വ്യായാമങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്ത് വർഷങ്ങളോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അത് ചെയ്യുവാനിടയായി തീർന്നു. So I am now age 60. ഞാൻ അങ്ങനെ അത് 16-ാമത്തെ വയസ്സിലെത്തി. And my ministry calling is only just beginning. ഞാൻ 60-ാമത്തെ വയസ്സിലെത്തി. So my ministry calling is only really now beginning. അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെട്ടത്. So through this machine, the Theraflex machine, ഈ മെഷീനിലൂടെ and the rehab physiotherapist son, അങ്ങനെ ആ പ്രത്യേകതരം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ കൂടെ God has completed the restoration of my back. എൻ്റെ ശരീരത്തിനെ പൂർണ്ണ ഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. And I'm now fit and strong enough, age 60. ഞാൻ 60-ാമത്തെ വയസ്സിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്നു. To be an international minister. ഞാൻ ഈ ലോകത്തിനോട് മുഴുവൻ സാക്ഷിയായ ഒരു ശുശ്രൂഷകനാക്കി ദൈവം എന്നെ വെച്ചു. So that thy youth is renewed like the eagles. എൻ്റെ യൗവനം പുതുക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു. I'm stronger and fitter age 60. ഞാൻ 60-ാമത്തെ വയസ്സിൽ വളരെയധികം ആരോഗ്യവാനായിരിക്കുന്നു. Than I have ever been in my earlier years. ഇതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ആയിട്ടില്ല. God's ways are not man's ways. ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ മനുഷ്യന്റേതുപോലെയല്ല. So we can't understand why we have to go through various experiences. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയത്തില്ല. Scripture says we are to share in the sufferings of Christ. വചനം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കേണ്ടതാവുന്നു. We do not grow and mature through affluence and comfort. നമ്മൾ വളരെയധികം സുഖങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നത്. We are only refined in the school of adversity. നമ്മൾ കഷ്ടതയുടെ സ്കൂളിലാണ് നമ്മൾ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. We cannot be overcomers. നമുക്ക് അത് അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. If we aren't given things to overcome. നമ്മൾ ചിലത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. We can't have testimonies. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. Without experience being tested. കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ സാക്ഷീകരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. So let's always give glory to God. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സദാകാലം ദൈവത്തിന് സകല മഹത്വവും കൊടുക്കാം. That He is our God. അത് ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. And He knows best for us. നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് ദൈവത്തിന് തീർച്ചയായും അറിയാം. Even when it may not be enjoyable what we're having to go through. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരുപക്ഷേ നമ്മൾ അത് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടാവത്തില്ല. Another scripture, you all know this one. മറ്റൊരു വേദഭാഗം വായിക്കാം. Joel 2 verse 25. Joel 2 verse 25. യോവേൽ പ്രവചനം 2-ാം അധ്യായം 25-ാം വാക്യം. So my testimony is about total restoration. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സാക്ഷ്യം ദൈവം എന്നെ ജീവിപ്പിച്ചു എന്നതാണ്. And the glory of God being revealed through that restoration. അതിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. So why has my life been like this? അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു? Decades of physical weakness. വർഷങ്ങളോളം ഞാൻ ശാരീരികമായി ബലഹീനനായിരുന്നു. When I was at school, I wasn't strong enough to play sport. ഒരു സ്കൂളിലായിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് യാതൊരു ആക്ടിവിറ്റീസിലും പങ്കെടുക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല.
Now I'm stronger than I've ever been. എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്ത് കാര്യവും ചെയ്യുവാൻ വളരെയധികം And ശക്തനായിരിക്കുന്നു. year by year, നാളുകൾ കഴിയും തോറും my strength is increasing, എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ ബലം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. going against nature. പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തിന് വിരോധമായി അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു. Only God could do this. ഇത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. Nothing is impossible for our God. എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയാത്തതായ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. So, God called me to ministry in 2002. 2002 വേലയ്ക്കായിട്ട് ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചു. Trained me in 4 different churches and ministries. 4 ചർച്ചുകളിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ശുശ്രൂഷകരുടെ ഇടയിൽ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ഇട തന്നു. And 6 years ago gave me my own ministry. 6 വർഷത്തിന് മുമ്പ് എന്റേതായ ഒരു ശുശ്രൂഷ ദൈവം എനിക്ക് തന്നു. An apostolic, prophetic teaching ministry. ഞാൻ ഒരു പ്രവാചകനായി ഒരു അപ്പോസ്തലനായി എനിക്ക് ദൈവം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ സഹായിച്ചു. 2002 called me into the office of the prophet. 2006 പ്രവാചകരുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷ ഒരു ഓഫീസിലേക്ക് എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് വന്നു. And in 2011 added the offices of the apostle and teacher. 2011 ഒരു അപ്പോസ്തലനും ഒരു ടീച്ചറും എന്ന നിലയിലേക്ക് ദൈവം എന്നെ ഉയർത്തി. And has given me a calling for revival. അന്ത്യനാളിലെ ഒരു ശുശ്രൂഷ റിവൈവൽ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. To prepare the bride of Christ for the returning bridegroom. കർത്താവ് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മണവാട്ടി സഭയെ ഒരുക്കുവാൻ ഒരു മിഷനാണ് ദൈവം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. When I was a teenager, God spoke to me and said this. ഞാൻ ഒരു യൗവനക്കാരനായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് ഇത് സംസാരിച്ചിരുന്നു. Jesus speaking through the Holy Spirit when I was about 17, this is what he said. 17ാമത്തെ വയസ്സിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എന്നോട് സംസാരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. I am returning to the earth in your lifetime. നിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. We cannot know the exact hour. നമ്മൾക്ക് ദൈവം വരുന്ന നാഴിക തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയത്തില്ല. For scripture says Jesus will return as if a thief in the night. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നവൻ കള്ളനെ പോലെ മടങ്ങി വരും. Unexpectedly, no one would know when our house might be about to be burgled. ആ നാഴികയെക്കുറിച്ച് ആർക്കും തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയത്തില്ല. So it'll be unexpected. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അത് എപ്പോഴാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയത്തില്ല. But the prophetic messages and words in the Bible പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ദൈവം സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് are revealing that we are very close to the end of the age. അന്ത്യകാലത്തോട് നമ്മൾ അധികം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനവും നമ്മളെ ഓർമ്മിക്കുന്നു. Billy Graham said last year, കഴിഞ്ഞ വർഷം പറയുവാനിടയായി തീർന്നു, we are very close to the end of this age. ഈ ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു. So my calling is to prepare and to declare that Jesus will return in this generation. ഈ ജനതയുടെ സമയത്ത് ഈ ആണ്ടിൽ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വരവുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുണ്ട്. God's given me some detail of the coming revival. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു റിവൈവലിനെ കുറിച്ച് ദൈവം എനിക്ക് കുറച്ച് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട്. The greatest revival the world has ever seen is coming. ഈ ലോകം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുപോലെയുള്ള ഒരു റിവൈവൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നു. As the world gets darker, ലോകം ഇരുട്ടിനാൽ മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. even as it was in the days of Noah. നോഹയുടെ കാലം പോലെ. People parting and giving in marriage. അതെ, നോഹയുടെ കാലം പോലെ അവർ വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തും എടുത്തും ഇരിക്കുന്നു. And you see how there's been a change in the definition of marriage. നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഡെഫിനിഷൻ മാറിയിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയുന്നു. Scripture warns there will be a falling away. ഒരു വിശ്വാസ ത്യാഗം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. We can see in the last 1 or 2 years how fast this decline is happening. ഇത് എത്രത്തോളമായി കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷക്കാലമായി സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ തീർച്ചയായും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. Worship is the key to the coming revival. ആരാധന, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഇനിയും വരുന്ന റിവൈവലിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായ കാര്യം. God has shown me and given me a very precise and new teaching.
വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ടീച്ചിങ് ആണ് ദൈവം ഈ കാലത്തിൽ എനിക്ക് തരുന്നത്. On how we need to reform our worship. നമ്മുടെ ആരാധന എത്രത്തോളം മാറണം എന്ന് ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായി എന്നോട് സംസാരിച്ചു. Because God is going to restore the tabernacle of David. ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം ദൈവം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം വ്യക്തമാണ് എന്ന് ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചു. So what's coming in the future? ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് വരുന്നത്? The world will continue to grow darker spiritually. ഇനി ലോകം ഇനിയും മ്ലേച്ഛത തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. Scripture has warned that this will happen. വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. But as the world grows darker spiritually, ഈ ലോകം നാശത്തിലേക്കും ഇരുട്ടിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ so the light of Jesus in us will grow brighter. ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ഉള്ളിലും വളരും. So we need to become pillars of God's radiance. ദൈവത്തിന്റെ പ്രകാശം പരത്തുന്ന പില്ലറുകളായി ദൈവം നമ്മളെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു. And look forward to the time അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വരവനായി കാത്തിരിക്കുവിൻ. when Jesus will return. ദൈവത്തിന്റെ വരവനായി കാത്തിരിക്കുവിൻ. To see ourselves as the bride of Christ. ദൈവത്തിന്റെ സഭയാ മണവാട്ടിയായി നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുവിൻ. For Jesus is excitedly looking forward towards വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് അത് നോക്കി കാണുന്നുണ്ട്. the marriage feast of the Lamb. കുഞ്ഞാട്ടിന്റെ കല്യാണത്തിനായി അവൻ നോക്കി കാണുന്നു. I also have a holiness teaching. എനിക്ക് വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ടീച്ചിങ് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. Because no man will see God if they're not holy. നമ്മൾ വിശുദ്ധരല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ദർശിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. So preparing ourselves as the bride അതുകൊണ്ട് മണവാട്ടി സഭയായി നമ്മൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ is now so important. വളരെ വ്യക്തമായി വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. This is the most exciting generation to live in since Jesus walked on the earth. കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ചതിന് ശേഷം ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനതയിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. But it is also going to be challenging. പക്ഷേ അത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രയാസമേറിയതുമായിരിക്കും. So, I'm really finishing up now. ഞാൻ വേഗം തന്നെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I have an envelope for everyone. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തരുവാൻ ഒരു എൻവലപ്പ് ഉണ്ട്. Inside is one of my ministry documents. അതിനകത്ത് ഒരു ഞാൻ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. A thankfulness checklist. ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് അത്. To remind us of all the ways we can keep thanking Jesus for our lives and for every aspect of our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത ഓരോ നന്മയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നന്ദിയുള്ളവരാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. So I hope this document will be a blessing to you in your prayer time. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് വളരെയധികം ഉപകാരം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. And there's a second document which simply tells you what I do in my ministry. ഞാൻ എൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഡോക്യുമെന്റും കൂടെ അതിലൂടെ. So if I could ask somebody to distribute these now. ദയവായി അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. Great, thank you. If you would not open the envelopes now, so you can open them later on, that's great. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അത് തുറന്ന് അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് എന്ന് നോക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പം അത് നോക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. I'm an itinerant minister. ഞാൻ പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിന്റെ വേലയിൽ ആയിരിക്കുന്നു. So I travel to Ireland a lot. ഞാൻ അയർലൻഡിൽ വളരെ അധികമായി സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട്. I spend a quarter of each year in Ireland. ഒരു വർഷത്തിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഭാഗവും സമയവും ഞാൻ അവിടെയാണ് ചെലവഴിക്കാറ്. God has made it clear to me that the revival of Europe will start in Ireland. എന്നോട് വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവം സംസാരിച്ചു ഈ യൂറോപ്പിന്റെ റിവൈവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അയർലൻഡിൽ വെച്ചായിരിക്കുമെന്ന്. He's told other prophets and others this too. വളരെ പലരോടും ദൈവം ഇത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Then the revival will come to mainland Britain. അവിടെ നിന്ന് അത് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് അത് വ്യാപിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. Then it will sweep through Europe. അത് അവിടെ നിന്നാണ് യൂറോപ്പിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത്. If you like to follow my ministry activities, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മിനിസ്ട്രി കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ God put me onto Facebook 2 years ago. ഫേസ്ബുക്കിൽ എൻ്റെതായ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. I had not been on Facebook before.
ഞാൻ 2 വർഷത്തിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അതിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. I thought that's for young people. അത് വളരെയധികം ചെറുപ്പക്കാർക്കുള്ളതാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. I'm almost 60. ഞാൻ എൻ്റെ 60ലാണ്. Anyway, God has put me onto Facebook 2 years ago. I now have 1,500 friends on Facebook. 1500ഓളം ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട്. God is using Facebook as a marketing and networking tool. ദൈവം അത് വളരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നു. So if you are on Facebook, നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ടെങ്കിൽ you are welcome to send me a Facebook friend request. നിങ്ങൾ എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. I think some of the envelopes need to come around the worship team. That's right. Sorry. So if you want to connect with me on Facebook, you're very welcome to do so. My Facebook link is on the documents. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റിൽ ഫേസ്ബുക്കിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ട്. But there are only 2 Paul Barfits in all the world. ലോകത്തിലെ മുഴുവനായും ആകെ മൊത്തം 2 പോൾ ബാർഫിറ്റ്സ്മാരേ ഉള്ളൂ. I'm the one with the photograph. എൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് അതിലുള്ളത്. Wearing this suit. ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സൂട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിലും ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. And this tie. At the same time. So you can't get it wrong. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. Then I also keep an email database. എനിക്കൊരു ഇമെയിൽ ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ട്. So that when I'm doing open meetings like this one, ഞാൻ പുറത്ത് പോയി ഇങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ I email the people in that area. ഞാൻ ആ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കാറുണ്ട്. I emailed this meeting to about 600 people in Kent and in London. കെന്റിലും ലണ്ടനിലുമുള്ള 600ഓളം ആൾക്കാരോട് ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Telling those 600 people it's an open meeting if you want to come. അത് ഇതുപോലുള്ള ഓപ്പൺ മീറ്റിംഗ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് വന്ന് പങ്കെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. I'd just like to conclude with a prayer over your church, Pastor. Thank you. ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടെ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നിർത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. So let us all pray. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Father God, we come before you in the name of Jesus. Father, we thank you that this is your chosen generation in which you will return. We thank you for your guiding hand through the Holy Spirit. We thank you for your written word in the Holy Bible. We thank you, Father, for every blessing, all your favour, your grace, your mercy, your protection, your love, peace and joy for everyone in this room. I thank you. I thank you, Father, for your blessing upon your pastor of this church. And I pray that this church and ministry will multiply out into many more towns and cities. I'm seeing multiplication. I thank you, Father, that your hand is on your people. And I thank you, Father, that you will not take your hand off your people. So I thank you, Father, that your perfect will be done through this church and ministry and the increase which you are going to bring to it. Thank you, Master. Amen. Thank you. Thank you, sir. കരങ്ങളടിച്ച് നന്ദിയോടെ ദൈവത്തിന് സ്തുതിക്കാം. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ദൈവം ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു അനുഭവ സാക്ഷിയാണ് കേൾക്കാനിടയായത്. മരണത്തിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന് ഒരു സാക്ഷി കേൾക്കാനിടയായി. Praise the Lord. This testimony has given us a proof that there is a life after death. Praise the Lord. And that has even given us a proof that Jesus still lives. He is still on the throne. Praise the Lord. അവൻ ഇന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു. He is still living God. Amen. Can we all stand in the presence of God again, please? Let's sing that one more time. The Lord Jesus is going to come back again. That is what we have heard. Hallelujah. And in this generation, that is what we heard. Stotram.
In this generation that we are living, our mighty God Jesus is going to return. And that is what our expectation is. Hallelujah. Shall we sing that all together? When Christ shall come. When Christ shall come.